آداب، سلام عرض ہیں آپ سب کو سبز باغ کے پہلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ کیونکہ سبز باغ دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ سبز باغ کے ساتھ میں ہوں بشارت عیسیٰ اور میرے ساتھ ہیں رضوان کریم۔ جی رضوان، آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی ضرور، میرا نام رضوان کریم ہے۔ میرا تعلق ہنزہ گلگت بلتستان سے ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم ہنزہ سے حاصل کی، اور کالجز نہیں ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی بھی بہت بعد میں بنی ہے، نہیں ہونے کی وجہ سے مجھے کراچی جانا پڑا، جیسے کہ ہمارا ایک سفر ہوتا ہے۔ بیچلرز کے بعد پھر میں ماسٹرز کے لیے اسلام آباد آیا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اعلیٰ ترین تعلیم کی تلاش میں انگلستان پہنچ گیا، اور 3 سال، تقریباً 3 سال وہاں رہنے کے بعد اب میں واپس آ گیا ہوں، اور اسلام آباد میں ریسرچ سے ریلیٹڈ ایک ادارے کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ بھی بتائیں۔ رضوان، میں ایک عام آدمی ہوں۔ گلگت کے ایک دور افتادہ گاؤں یاسین میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلا آیا۔ وہاں سے اعلیٰ ترین تعلیم، جیسے آپ نے کہا، کی تلاش میں بھی انگلستان پہنچا، اور وہاں 3 سال گزارنے کے بعد واپس آیا ہوں، اور آج کل میں پڑھنے اور پڑھانے کے شعبے سے منسلک ہوں۔ تو یہ میرے خیال سے مختصر سا تعارف ہے میرا۔ اس کے علاوہ تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ البتہ کوئی اچیومنٹ ایک ہے تو بتا دیں کہ لوگ آپ کو یا ہمیں کیوں سنیں، کیا اچیومنٹ ہے آپ کے پاس؟ اچیومنٹ ایز سچ تو کوئی نہیں ہے، بٹ لوگ کیوں سنیں اس کے لیے میرے پاس جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک سن آف سوئل ہوں، اور میں اپنے علاقے میں ہونے والے معاملات کو لے کر میں کنسرنڈ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کو لے کر فکر کرتے ہوں گے۔ تو یہی کافی ہے کہ میری طرح سوچنے والے لوگ ہوں گے جو مجھے سننا پسند کریں گے، مجھے امید ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ام، مجھے نہیں لگتا ویسے۔ اچیومنٹ میں آپ نے نہ کہا کہ آپ نے کوئی سی ایس ایس ایک بھی نہیں کیا ہے، سی ٹیک پہ بھی آپ گئے نہیں ہیں، کوئی افسر ایک بھی آپ ہیں نہیں، تو آئی ڈونٹ نو آپ کو کیا لگتا ہے لوگ ہمیں سنیں گے؟ اور وہی حالت میری بھی ہے، نہ میں کوئی سی ایس ایس ایک دے سکا، نہ سی ٹیک۔ تو مشکل ہے، مجھے نہیں لگ رہا۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت سارے لوگوں کے فنگر ٹپس پہ انٹرنیٹ ہے، اگر ہے تو اور جن کے پاس ہے وہ ایٹ لیسٹ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ اور چونکہ میں سوشل میڈیا پہ دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ایکٹیو ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو لے کر بالکل سینسٹیو ہے، اور ان معاملات کے اوپر وہ سوچتی ہے۔ تو مجھے امید ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے امید ہے کہ لوگ ہمیں سننا پسند کریں گے، ہم سے انٹریکٹ کریں گے، اور ہماری اصلاح کریں گے۔ ٹھیک ٹھیک، چلے اس امید کے ساتھ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ سبز باغ کیا ہے؟ کیا ہم کسی کو سبز باغ دکھانے جا رہے ہیں، جیسے کہ سبز باغ ہم خود دیکھتے چلے آ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کیا بتائیں گے؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان خود ایک سبز باغ ہے، کم سے کم جو آپ لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے، جو جس طرح کا اس کے اوپر ایک ڈسکورس ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور دا کورس آف ٹائم کی گئی ہے، انفیکٹ اٹ گوز وے بیک ٹو ہسٹوریکل ٹائمز۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارا دیکھنے میں حرج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف دیکھنا کافی نہیں ہے میرے خیال میں، ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور کیا واقعتاً یہ سبز باغ جو ہے وہ اتنا ہی سبز ہے جس طرح سے ہمیں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اوور دی کورس آف ٹائم۔ تو ہم سبز باغ کے اندر کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے اور گلگت بلتستان کے اندر رونما ہونے والے حالات و واقعات کو ہم ایک کرٹیکل لینس سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ ہم، جیسے آپ نے کہا، ہم سنز آف سوئل ہیں، تو میرے خیال میں ہماری پرسپیکٹیو زیادہ معتبر ہونی چاہیے بجائے کوئی بھی آؤٹ سائڈر کے۔ تو میری سبز باغ کو لے کر کچھ ایسے خیالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل رضوان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ نہ صرف ہسٹری تو
ऑलरेडी इटसेल्फ एक खास कर हमारे रीजन के हिस्ट्री को लेके एक कंटेस्टेड इशू है, जैसे आपने कहा, जिसमें बहुत सारा कॉलोनियल लिटरेचर और कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री है, जिसको आज भी एक बहुत बड़ा तबका जो है ना वो अपनी हिस्ट्री समझ के उसको पेश करता है। उसकी डिकंस्ट्रक्शन की मेरे ख्याल से ज़रूरत है। उसके अलावा फिर मेरे ख्याल से हमें एक रिस्पॉन्स, मैं इसको अगर ब्रॉडर टर्म में बात करूं तो समझता हूं उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि जी हम इस इलाके के बाशिंदों का रिस्पॉन्स क्या रहा है, वेदर इट बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्कुल। हिस्ट्री, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन, अगर कोई है रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन। आजकल तो मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा प्रेजेंटेशन है, और वो प्रेजेंटेशन किस तरह की है, तो उसमें वो रिस्पॉन्स कि जी हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री के लिए अब क्या रिस्पॉन्स रहा है इलाके के लोगों का, हम्म, इसके सोशल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उस हवाले से क्या रिस्पॉन्स, अगर कोई है रिस्पॉन्स या नहीं है, ये हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और रिस्पॉन्स है भी तो वो किस तरह का है। और फिर देखेंगे कि जी ये जो प्रेजेंट करने वाला एक सिचुएशन है, या आपको दिखाया जाता है या इस हद तक कि बेचा जाता है इसको एक तरह से सब्ज बाग के तौर पे, तो उस सब के अंदर मेरे ख्याल से हम ये देखेंगे कि जी इसमें रियलिटीज़ क्या हैं, हकाइक किस तरह से हैं, क्या सब वैसा ही है जैसे दिखाया, बेचा और एग्जोटिसाइज किया जाता है, या कुछ मामलात उससे हट के भी हैं। तो मैं तो इस हम्म, तनाजुर में देखता हूँ कि सब्ज बाग की जो डिस्कशंस होंगी उस पे हम इस तरह के टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हम एक बहुत ही एग्जोटिसाइज तस्वीर से हट के इलाके के बुनियादी मसाइल पे भी बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हम किन मसाइल को कवर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? बिल्कुल सही। आपने जो हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस के हवाले से बात, हिस्टोरिकल सोर्सेज के हवाले से जो बात की है, गिलगित बल्तिस्तान तो 2009 के बाद हो गया है, और उससे पहले वो शुमाली लाक़ाजात था, उससे पहले गिलगित एजेंसी था, और उससे पहले ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थी। तो इनकी हिस्ट्री की कंस्ट्रक्शन के अंदर मकामी लोगों की शमूलियत अगर रही है तो किस हद तक रही है, और अगर नहीं रही है तो उसके क्या वजूहात हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रेटर पॉपुलेशन से दूर बैठ के लिखी गई जो किताबें, जो कॉलोनियल दौर में और उसके बाद आज भी जो आप देख सकते हैं वीडियोस के ऊपर और डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर जो मामलात होते हैं, वो टॉप डाउन होते हैं। वो मेरे ख्याल में लोकल लोगों की सही जो सूरत हाल है, रियलिस्टिक जो सिचुएशन है, उसकी पोर्ट्रेल नहीं होती है। ये मसला सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में और भी लेयर्स हैं इस मसाइल के, इसीलिए ये उन दीगर चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है। तो एक तो हम हिस्ट्री की बात करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वो जो एक खास किस्म की हिस्टोरियोग्राफी कॉलोनियल दौर में हुई थी, जिसको अभी तक कंटिन्यू किया गया है, उसको हम डिकंस्ट्रक्ट करें। उसके अलावा फिर और जो सेकंड जो मेजर पॉइंट है मेरे ख्याल में, वो डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट इटसेल्फ आपको पता है कि एक बैगेज के साथ यूज़ करने वाला एक टर्म है, जिसका अपना एक बैगेज है, जिसके अंदर यूरोपियन कॉलोनियल बैगेज ही मौजूद है, एंड देन यूरोपियन सुप्रीमेसी का मामला है। सिविलाइज करने के लिए डेवलप करना इटसेल्फ प्रोग्रेस, जिन अल्फाज को हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे बैगेज है, और उस सब को भी डिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल, और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि एक फोकस तो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज पे भी रहेगा कि जी करंटली जो सूरत हाल है इलाके में, रेंजिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू मैनी अदर एस्पेक्ट्स, जिस जहाँ ज़्यादातर हमारी लिटरेसी रेट वगैरह पेश की जाती हैं अखबारों में, और लेकिन यार लिटरेसी रेट मेरे ख्याल में हुंजा में तो 100% तब पता नहीं काफी पहले था, अब तक तो कम से कम 200-300% तो हो ही गया होगा, नहीं? आपका क्या ख्याल है? अगर हो भी गया तो मेरा फिर आपको पता है एक ही सवाल है, यस नर वो फायदा। चले ये भी देखते हैं हुंजा के जाहिर है इतना ज्यादा लिटरेट होने पर। मैं खुद हुंजा से हूं, तो मेरे ख्याल में मैं हक रखता हूं हुंजा के मामलात को जिस तरह से भी देखूं, तो आई होप कि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करूंगा। तो खैर, दिस वाज जस्ट वन चले एग्जांपल। आप आप कह फिर रहे थे मुझे कि भी बचा लिटरेसी लेंगे, रेट्स आप मुझे भी बचा बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल। तो आप कह रहे थे कि लिटरेसी रेट्स और इसके अलावा और क्या-क्या इश्यूज हैं जिन पे हमें क्रिटिकली आई रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि ये इश्यूज़ एक तो हम अपने हिसाब से देखेंगे, दूसरा फिर हो सकता है हमें हमारे देखने और सुनने वाले
سامعین اور ناظرین بھی اگر کچھ ہائی لائٹ کرتے ہیں ایشوز اور اس پہ بات کرنے کی کوئی تجاویز ہمارے پاس آتی ہیں تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں. لیکن بالکل انٹرنیٹ سے لے کے سوسائڈ سے لے کے اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس طرح سے اس علاقے کو وی لاگز اور پتہ نہیں آج کل دوسرے کئی پلیٹ فارمز پر جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس سے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں. ٹورزم کا ایک ہب ڈکلیئر کر دیا تقریباً گیا ہے میرے خیال سے, تو اس سلسلے میں کیا وسائل ہیں, کیا مسائل ہیں, آیا کہ جی یہ صرف محض لوگوں کے آنے جانے کی حد تک بات ہے یا اس سے کوئی انوائرمنٹل ایشوز بھی ہمارے پاس ہیں یا دیگر اس کے کیا ہیں, اور پھر کئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں بھلے وہ تھرو اسٹیٹ ہو یا پھر وہ این جی اوز کے تھرو ہوں اور دوسرے اس طرح سے ہیں جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر دیکھیں گے. اور کوشش یہی ہوگی کہ اس میں میرے خیال سے ہم کچھ ایکسپرٹس کو بھی شامل کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل, یہ ایک آپ نے جو ٹاپکس ڈسکس کی ہیں, جو مینشن کی ہیں, میرے خیال میں ان کو ڈسکس کرنے کی شدید ضرورت ہے. بالکل ایک چیز تو ہم ہسٹوریکل معاملات کو اکیلے نہیں دیکھا جا سکتا, اور پھر ڈیولپمنٹ اٹ سیلف کو وہ چاہے گورنمنٹل ہو یا نان گورنمنٹل این جی اوائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح سے ہو, یا پھر ایون کمیونٹی اٹ سیلف, سیلف ہیلپ کا جو معاملہ ہے وہ اٹ سیلف ایک ان کریٹیکل ٹائپ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیلف ہیلپ اور بہت اچھی بات ہے, ہم خود کفیل ہیں بہت سارے معاملات میں, ہم انٹرنل آرگنائزڈ ہیں, دیٹس گڈ. بٹ چونکہ یہ جو دور ہے جس سوشل آرڈر میں, جس ورلڈ آرڈر میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے اندر اس کی یونٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ہے. تو اسٹیٹ کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور اسٹیٹ کی طرف بینگ سٹیزنز ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, حقوق اور ذمہ داریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یہ معاملہ بھی ہمیں میرے خیال میں کرٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ایکسپرٹس کی بات ہے تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے, اور ہمارے ہاں ایکسپرٹس کی الحمدللہ کوئی کمی ہے نہیں, وہ چاہے سیٹس کے معاملات ہوں, وہ چاہے ڈیولپمنٹ کے معاملات ہوں, وہ چاہے میڈیا کے معاملات ہوں, ٹورزم کے معاملات ہوں, اور آج کل تو ایک نئی پوسٹ جو ہے وہ ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے بھی ڈسکس کرتے ہیں, جنہوں نے میری طرح دور سے بیس کیمپ دیکھا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ڈسکشنز کرنے کے لیے تو لوگ بالکل بیٹھے ہیں, اور پھر ہمارے پاس یہ جو ٹول موجود ہے انٹرنیٹ کا, کہیں پہ بھی بیٹھ کے اور آپ بات کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم بہت بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ کا کیا ٹھیک ہے, خیال ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تو گلگت میں زیادہ تر علاقوں میں بجلی ہی نہیں ہے, انٹرنیٹ تو دور کی بات, تو یہ ہماری باتیں یا ہماری ڈسکشنز ہوں گی تو وہ ان لوگوں تک کیسے پہنچیں گی, اور اگر کبھی پہنچ بھی جاتا ہے یا کچھ پہنچ جاتا ہے ان تک تھوڑی بہت کوئی ہماری بات چیت, تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا کوئی کچھ فرق پڑ سکتا ہے, یا ہماری کنٹریبیوشن سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ کیسے اس کو دیکھیں گے یا کیا ہو سکتا ہے؟ میرے عزائم جو ہے وہ آپ کی طرح اتنے بلند نہیں ہیں, اور میں 90 دن کے اندر تبدیلی دیکھ بھی نہیں رہا ہوں. البتہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے چند ایک لوگ بھی آ جائیں جن کو یہ لگے کہ وہ تاریخ کے کس حصے میں, تاریخ کے کس طرف, کس ڈائریکشن میں وہ کھڑے ہیں, ان کو سمجھ آ جائے, تو میرے خیال میں ایک جنریشن تک یہ بات جا سکتی ہے. کیونکہ میں اگر اپنی بھی بات کروں تو ہم بہت حد تک چیزوں کو پیسیولی ایبزارب کرتے ہیں, کنزیومرز بنے ہوئے ہیں ہم دوسروں کی ریسیپشن انفارمیشن کا. والے اینڈ پہ ہیں, بالکل بالکل ہم ریسیپشن والے اینڈ پہ ہیں, اور جیسا آپ نے خود کہا, وہ چاہے بہت خوبصورت میوزک کے ساتھ بلاگز نظر آئیں, بہت اچھی ویل ایڈیٹڈ اور ہائی ریزولوشن تصویریں آ جائیں, تو ہم اس کو کرٹیکلی دیکھنے کے بجائے خاموشی سے اس کو فارورڈ کرتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے, خاص کر فیس بک پہ, کہ ہنزا ایک برانڈ ہے. تو پھر اس کے مد مقابل بہت سارے لوگ جو کرٹیکلی دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں معاملات کو, and I hope کہ آنیسٹلی اس طرح دیکھتے ہیں, وہ پھر اس کے مد مقابل کہتے ہیں کہ بھائی ہنزا میں تو بجلی نہیں ہے, گیس تو ہے ہی نہیں, پانی کے مسائل ہیں, اور ہمارے جو وزراء ہیں وہ بہت کم ان کا ہمارے علاقوں کی طرف آنا ہوتا ہے. تو آپ پھر اس کو کس مد میں برانڈ کہتے ہیں؟ آپ کی اسی ٹورزم والی بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے, یقیناً ٹورزم جو ہے وہ ایک بہترین سیکٹر ہے, اور ہمارے ہاں بہت خوبصورتی ہے, اور نہ صرف ہنزا میں بلکہ غزر میں, دیامیر میں, اور اکراس دا ریجن بہت خوبصورتی ہے. بلتستان لیکن رضوان پھر میرے خیال ٹورزم کے سے ساتھ میں بلتستان جو ہے بالکل بلتستان کو مس کر رہا ہوں. I'm really sorry. وہ دیکھیں نا, یہ میرے ان اٹ سیلف بالکل ایک
इंडिकेटिव है, बिल्कुल। ये मसला बिल्कुल है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जनरल जो भी डिस्कोर्स है या जो भी डिस्कशन है उसमें बल्तिस्तान नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, और जितना मैंने देखा है मुझे लग रहा है कि बल्तिस्तान के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, और आपको सोशल मीडिया पे भी सिवाय वो फैंसी तस्वीरों के कुछ हमें मिलता भी नहीं है। तो ये एक एलिमेंट है कि हम इस तरह के जो अनकवर्ड एरियाज़ या इग्नोर्ड किए हुए जो एरियाज़ हैं उनको भी टच करें। और साथ में आपकी बात से मैं मुझे ये फ़ील हो रहा था कि एक डीह्यूमनाइज़िंग फैक्टर है इस ब्रांड के तौर पे किसी भी चीज़ को पूरे इस रीजन को प्रेज़ेंट करने में, या सिर्फ़ इसको सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शन वाले उसमें देखने में कि जी टूरिज़्म या माइनिंग या किसी और हवाले से हम यहाँ से जो है ना वो पैसे कमाएँ। तो इंसानों के हवाले से क्या है? इंसानों के उनके बुनियादी मसाइल, उनके हुकूक और दीगर चीज़ों के बारे में। तो ये डीह्यूमनाइजिंग और एक तरह से फिर उस उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली एक मार्जिनलाइजेशन या एक पेरिफेराइजेशन, जो जिस तरह से वर्ड्स ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हम इस आपको क्या बिल्कुल। लगता है इनकी तरफ हम जाएँगे अपने डिस्कशंस में? बिल्कुल, पेरिफेरलाइज़ेशन एक इंतहाई अहम टर्म है समझने के लिए, कोर और पेरिफेरी के बीच का जो ताल्लुक है उसको देखने के लिए। और फिर इसी से कनेक्टेड हमने हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन कंटेम्परेरी में भी बहुत सारे बहुत अच्छे और नेक नीयत वेल इंटेंशन्ड जो हैं वो स्कॉलर्स हमारी तरफ आए हैं, चंद एक आए हैं जिन्होंने ज़ाहिर है इलाके के लोगों के हुकूक के हवाले से चीज़ें लिखी है, लेकिन वो इन इटसेल्फ भी बैगेज से खाली नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर जब भी आता है तो वो गेज़ लेके आता है, वो एक ख़ास अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके आता है, और फिर वो वहाँ रूनुमा होने वाले मामलात को उस नज़र से गोइंग नेटिव, एक टर्म तो आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ की जाती है, लेकिन देयर इज़ आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू गो नेटिव 100%। हुँ, और इवन नेटिव्स के लिए भी हम मैं और आप, चूँकि हम नेटिव्स तो हैं वहाँ के, लेकिन फिर हमारी अपनी बायसेस हैं। और अच्छी बात ये है कि हम अपने बायसेस के अवेयर हैं, और हम रिफ्लेक्सिविटी के साथ डिस्कशन करेंगे और मामलात को आगे लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। मैं इफ़ यू अलाउ मी फिंगर टिप्स पे 4-5 जो एरियाज़ जो हमने अभी तक आइडेंटिफ़ाई किए उनकी अगर बात करें, तो हिस्ट्री, डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स हुँ, और टूरिज़्म और ट्रेडिशन। एजुकेशन की आपने सुसाइड की आपने बात की, लेकिन सुसाइड से रिलेटेड वन ऑफ द फैक्टर्स कुड बी पॉसिबल, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एजुकेशन के अंदर जो रेट रेस है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, फेसबुक के ऊपर और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं देखता हूँ कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चों के अचीवमेंट्स शेयर करते हैं कि इन्होंने यू नो A+, A1 जो है वो ग्रेड्स लिए हैं। तो आई थिंक ये एक प्रॉब्लमेटिक है इन द लॉन्ग रन। फिर आपको पता है कि हमारे इलाके में चंद एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं हुँ। जहाँ बहुत कम लोगों को लिया जाता है और वो क्रीम बन जाते हैं। आप भी मेरे ख्याल में क्रीम हैं, मैं तो नहीं रहा हूँ खैर। मुझे नहीं आइडिया, मुझे तो अपना आप आइसक्रीम ज़्यादा लगता है, क्रीम तो मैं नहीं लगता। तो बिल्कुल, ठीक है, इन चीज़ों आपकी पे क्रीमनेस को भी हम आगे फिर आने वाले एपिसोड्स में इंशाल्लाह डिस्कस बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे, और मेरे ख़्याल से हमने अपने व्यूअर्स को अपने सुनने वालों को एक आइडिया दिया है कि हम किन चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं और किन एरियाज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी इस एपिसोड का मकसद भी यही था कि जो लोग इस सब्ज़ बाग में दिलचस्पी रखते हैं, उनको थोड़ा-सा हम बता दें कि हम किस तरह की डिस्कशंस करने जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से इसी पे फिर हम अंदाज़ा लगाएँगे, इस पे जो फ़ीडबैक हमारे पास आएगा और जिस तरह से हम देखेंगे कि लोग इसकी रिसेप्शन कैसे हैं, उस बेस पे फिर हम अगले अपने एपिसोड्स की तरतीब देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये एक अवाम सेंट्रिक एक एक डिस्कशन हो, और हम उस पे और एक्सपर्ट्स को भी हम इन्वॉल्व करें, और फिर इलाके की एक नियर टू द रियलिस्टिक या जो नियर टू ऑब्जेक्टिव हम बात कर रहे थे अपने बायसेस को समझते हुए, वो एक उस तरह की हम डिस्कशन करें। तो मेरे ख़्याल से इस उम्मीद के साथ कि हमारे व्यूअर्स, हमारे सामईन, नाज़रीन हमें मौका देंगे और हमारी इन डिस्कशंस में दिलचस्पी लेंगे। हम आज के इस एपिसोड का अख्तिताम यहीं पे करते हैं, और आपकी दिलचस्पी के लिए हम आपको जू कहते हैं। खुदा हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, अल्लाह हाफ़िज़।